నమస్కారం, నా పేరు బాలా. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ఏపీ సమావేశాల్లో మొదటి రోజు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం. హత్యలు, దాడులకు వ్యతిరేకంగా వైసీపీ ఆందోళన. వినికొండ ఘటన రాజకీయ హత్యనన్న మాజీ మంత్రి అంబటి. ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు ప్రోద్బలంతోనే రషీద్ హత్య జరిగిందని ఆరోపణ. గోదావరి ఎగువ నుంచి పోటెత్తిన వరద. నరసాపురం, సగిరెటిపల్లి రేవుల మధ్య పంటు రాకపోకలు బంద్. బస్సులో ప్రయాణిస్తుండగా గన్ మిస్ ఫైర్. సిఐఎస్ఎఫ్ కానిస్టేబుల్ మృతి. ఏపీ సమావేశాలు మొదటి రోజు గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగంతో ముగిశాయి. గత ప్రభుత్వం చేసిన తప్పులు, ప్రస్తుతం సర్కార్ చేపడుతున్న అభివృద్ది కార్యక్రమాలపై ఆయన ప్రసంగించారు. గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన నష్టాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం తరపున సభలో వినిపించారు. అయితే గవర్నర్ ప్రసంగిస్తుండగా వైసీపీ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో వైసీపీ శ్రేణులపై జరిగిన దాడులపై నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గవర్నర్ ప్రసంగిస్తుండగానే జగన్ సహా వైసీపీ సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు. అనంతరం కొద్దిసేపటికి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం ముగియడంతో అసెంబ్లీ సమావేశాలను మంగళవారానికి వాయిదా వేశారు. I sincerely congratulate the people of Andhra Pradesh for their wisdom in electing a government that discharges its duties with a futuristic view. Hordes of Andhra people had come from various regions to be part of this historic mandate in favor of future of Andhra Pradesh. The new government has a perfect blend of fresh and experienced honorable members in the assembly. I once again welcome all the members who will be instrumental in making right policies in the interest of good governance and in the spirit of cooperative federalism. Honorable members, at this juncture, I feel it is also important to recall the glorious past of Andhra Pradesh, renowned as Annapurna, rice bowl of India. The state used to support other states in ensuring food security. As a leader of self-help group concept, Andhra Pradesh stood out as an example in developing entrepreneurship, knowledge economy, and cultivating thrift amongst poor women. Use of IT in all areas of welfare and development was the cornerstone of state's vision. The misrule of the previous government, which lacked transparency, have compelled this government to put the facts before the people about the disruption of systems and rampant corruption prevailing during the last 5-year term. Accordingly, my government has released a series of white papers highlighting numerous discrepancies in fund utilization, misappropriation resulting in huge loss to the state exchequer and the natural resources base of the state. I would present some of the key takeaways of the white papers. Completion of Polavaram, the lifeline of Andhra Pradesh, is of the highest priority. The Polavaram project has been completely derailed. Introduction of reverse tendering and cancelling the agreed contracts have caused an irreparable damage not only to the project but also to the concept of interlinking of rivers and irrigating every acre of land. Unilateral announcement of 3 capitals for the state resulting in 1,631 days of farmers' protest. Modification of jurisdiction of the Capital Region Development Authority to 6,993 square kilometers. The state became energy surplus by 2018. The state has witnessed an irreparable damage in the recent past. State energy sector has also suffered huge losses to the tune of rupees 1,29,503 crores during the period 2019 to 24. Huge damage has been done to environment. Smuggling of precious red sanders from forests has taken place with the revenue from the sale of red sanders dropping from rupees 1,623 crore in 2014-19 to rupees 441 crore in 2019-24. The destruction of mangrove forest land
and Rishikonda Hill in Visakhapatnam have also damaged the state's heritage and culture. The government misused law and order machinery during 2019-24 by harassing dissenting voices. There was rise in crime against women, children, atrocities on innocent people, especially the SC, STs and other vulnerable sections. The people lost faith in the government's ability to maintain rule of law. My government has already started fulfilling the pre-poll promises and announced that steadfast commitment to Super 6 promises. My government has launched its trademark people-centric governance soon after assuming office with a series of measures such as announcing a mega DSC for filling up 16,347 teacher vacancies, abolishing the Land Titling Act, enhancing social security pensions to rupees 4,000, organizing a skill census, and reopening the Anna canteens to provide food for the poor at a very nominal rate of rupees 5 and supply of free sand. My government will initiate other important measures also. I am sure my government under the able and proven leadership of Shri N. Chandrababu Naidu Garu, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, and Shri Pawan Kalyan Garu, Honorable Deputy Chief Minister, with complete support of Shri Narendra Modi Garu, Honorable Prime Minister of India, will make all-out efforts in fulfilling the aspirations of the people for developing the state. I appeal to the people of the state to understand the current alarming financial situation and cooperate with the government in rebuilding the state. Whatever we wish to be in future can be produced by our present actions. So we have to know how to act. Jai Hind. వినుకొండలో జరిగిన ఘాతుకం రాజకీయ హత్యేనని మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యానించారు. గుంటూరు జిల్లా సత్తెనపల్లిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రషీద్ను నడి రోడ్డుపైనే దారుణంగా చంపేశారని ఆరోపించారు. చంపిన వ్యక్తి ప్రస్తుతం టీడీపీలో పనిచేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. జిలానీ గతంలో వైసీపీలో పనిచేశారని, లావు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు, ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ఎలా పార్టీ మారారో జిలానీ సైతం అలాగే పార్టీ మారారని అన్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే జీవి ఆంజనేయులు ప్రోద్బలంతోనే రషీద్ హత్య జరిగిందని, ఈ హత్యలో ప్రోద్బలం లేకపోతే ఇప్పటి వరకు బాధిత కుటుంబాన్ని ఎందుకు పరామర్శించలేదని ప్రశ్నించారు. పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్లో జీవి ఆంజనేయులు ప్రస్తావన ఉందని తెలిపారు. గతంలో రషీద్పై ఎలాంటి నేర చరిత్ర లేదని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో గంజాయి విచ్చలవిడిగా జరుగుతోందని హోంమంత్రి అనితే అంగీకరించారని తెలిపారు. ప్రభుత్వం వచ్చి నెల రోజులవుతున్నా గంజాయిని ఎందుకు అరికట్టలేదని అంబటి రాంబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పల్నాడు జిల్లాలో వినుకొండలో జరిగినటువంటి ఒక దారుణమైన హత్య. ఎంత దారుణంగా హత్య జరిగిందో నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇది రాజకీయ హత్య కాదు, ఇద్దరు మిత్రుల మధ్యన జరిగినటువంటి హత్య అని అటు పోలీస్ వైపు నుంచి ఇటు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి చెప్పి దీన్ని డైల్యూట్ చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా, అందరికీ తెలుసు పల్నాడులో రషీద్ అనేటువంటి మరణించినటువంటి వ్యక్తి డిసీజ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి. జిలానీ అనే అతను ప్రస్తుతం తెలుగుదేశంలో ఉన్నారు. అంతకుముందు వైసీపీలో ఉన్నమాట వాస్తవం. ఒక 2 సంవత్సరాల క్రితమో సంవత్సరం క్రితమో ఉన్నారు. ఎలా ఉన్నారంటే లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారు కూడా మా పార్టీలో ఉన్నారు కదా అప్పుడు, అట్లాగే అప్పుడు ఉన్నారు. ఎలా అంటే పార్థసారథి గారు మా పార్టీలో ఉన్నారు కదా అప్పుడు, అలాగే ఉన్నారు. ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి గారు మా పార్టీలో ఉన్నారు కదా, అలాగే ఉన్నారు. అక్కడ తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళారు. తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యుడు ఆంజనేయులు గారి ప్రోద్బలంతో, అలాగే మక్కిన మల్లికార్జున గారి ప్రోద్బలంతో దౌర్జన్య కాండలు నిర్వహించేటటువంటి క్రమంలో అతి దారుణంగా ఒక యువకుణ్ణి, కక్షలు లేవు, కార్పణ్యాలు లేవు. నేను అడుగుతా ఉన్నా, పోనీ ఆ రషీద్ అనే అతను ఇంతకుముందు ఏమన్నా హత్య చేశాడా, ఎవరన్నా పొడిచాడా, ఏదైనా క్రిమినల్ కేసు చేశాడా? అలాంటి వ్యక్తిని అతి దారుణంగా రోడ్డు మీద చంపేశారు. దీన్ని ప్రశ్నిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెళ్ళి పరామర్శిస్తే భరించలేకపోతున్నారు. అది వ్యక్తిగతమైన తగాదా? నేను అడుగుతా ఉన్నానండి, అది వ్యక్తిగతమైన తగాదా అనుకున్నాం కాసేపు. వాళ్ళిద్దరిది స్థానికంగా ఉన్న శాసనసభ్యుడు కానీ, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ, లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి, ఆంజనేయులు గారు కానీ వెళ్ళి మరణించినటువంటి కుటుంబాన్ని ఎందుకు పరామర్శించలేదు? చెప్పండి దీనికి సమాధానం. నిజంగా అది రాజకీయాలకు సంబంధం లేదు, ప్యూర్లీ డిస్ప్యూట్
బిట్వీన్ టూ ఇండివిజువల్స్. ఎందుకు మీరు సంప్రదించలేకపోయారు? నేను మనవి చేస్తున్న ఎఫ్ఐఆర్లో కూడా స్థానిక శాసనసభ్యుడి మీద, మల్లికార్జున గారి మీద ఆరోపణలు చేయడం జరిగిందని కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఎఫ్ఐఆర్లో ఆరోపణలు చేయడం జరిగిందని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నా. హోంమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నారు, అది గంజాయి తాగిన మొత్తంలో నరికేశాయంట, గంజాయి పాపం మాదంట. మరి మీ దుంపదగా మీరు వచ్చి అనాలైంది? మీ పోలీస్ వ్యవస్థ పనిచేస్తుంది కదా, మీ ఎస్పీని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు కదా, అంటే ఇంకా గంజాయి విచ్చలవిడిగా దొరుకుతుందన్నమాట. ఆ పాపం మాదా? తెలియ కొడతా. నెల 15 రోజులు మీ పరిపాలన వచ్చినా కూడా వినుకొండలో బహిరంగంగా గంజాయి దొరుకుతుందని మీరే అంగీకరిస్తే ఏం చెప్పాలి? హోంమంత్రి సాక్షాత్తు అంగీకరిస్తే. ఇది ఏదో ఒక విధంగా మసిపూసి మారేడికాయ చేసి వినుకొండలో జరిగినటువంటి పొలిటికల్ హత్యని ఒక ఇండివిజువల్ హత్యగా తీర్చిదిద్దాలనేటువంటి ప్రయత్నం అటు పోలీసు వారు, ఇటు తెలుగుదేశం వారు, దాంతోపాటు హోంమంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు వీళ్ళందరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీన్ని ప్రజలు గమనించాలని ఈ సందర్భంగా మనం ఎగువ నుంచి వరద నీరు పోటెత్తడంతో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం వద్ద సోమవారం వశిష్ట గోదావరి నిండు కుండలా మారింది. గడిచిన 24 గంటల నుంచి సుమారు 2.50 లక్షల క్యూసెక్ల వరద నీరు వచ్చి చేరింది. మంగళవారం నాటికి మరో 3 లక్షల క్యూసెక్ల నీరు వచ్చే అవకాశం ఉందన్న హెచ్చరికతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. సిద్ధాంతం నుంచి నర్సాపురం వరకు సుమారు 40 కిలోమీటర్ల మేర గోదావరికి ఏటుగట్టు ఉంది. ప్రతి 6 కిలోమీటర్లకు ఒక లస్కర్ను నియమించి నీటి ఉధృతికి గట్టుకోతకు గురికాకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గట్లు బలహీనంగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఇసుక బస్తాలతో పటిష్టపరుస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నర్సాపురం, సకిరెడ్డిపల్లి రేవుల మధ్య పంటు రాకపోకలను నిలిపివేశారు. మరోవైపు పంటు తిరగకపోవడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎమ్మెల్యే బొమ్మిడి నాయకర్ నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. కాకినాడ జగన్నాథపురంలోని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారు ఆషాఢ మాసం శుద్ధ పౌర్ణమి సందర్భంగా శాకంబరి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు రాగా ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యేకు ఘన స్వాగతం పలికారు. శాకంబరి అలంకరణలో ఉన్న అమ్మవారిని సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా కమిటీ సభ్యులను ఎమ్మెల్యే వనమాడి ఘనంగా సత్కరించారు. ఆలయానికి వచ్చిన ఎమ్మెల్యే వనమాడి సమక్షంలో పలువురు దాతలు ఆయన చేతుల మీదుగా విరాళాలను కమిటీ సభ్యులకు చెక్కు రూపంలో అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబును, టీడీపీ పట్టణ అధ్యక్షులు మల్లెపూడి వీరులను ఘనంగా సత్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. చాలా బాగా చేశారు. అక్కడ కూడా దర్శనం చేసుకున్న సాయంత్రం వెళ్ళి చాలా బాగా అలంకరణ చేశారు. చాలా చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా నూతనంగా ఈరోజు మండలి ప్రెసిడెంట్గా మహాలక్ష్మి గారిని ఈరోజు ప్రెసిడెంట్గా జరిగిందన్నారు. వారికి నా దర్శన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సెక్రటరీ లావణ్య గారు వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. బ్రిటన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టే విత్ us.